क्या मेरा लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं है? क्या मुझे बोलने का अधिकार नहीं है? क्या मुझे विचारों की अभिव्यक्ति का पंजाब में अधिकार नहीं है? क्या मैं पंजाबी नहीं हूँ? अश्विनी शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी, पंजाब में श्रोमणी अकाली दल के साथ अपना पक्का भाईचारा था और 23 सीटों पे लड़ने से लगता नहीं था कि हमारी सीटें अगली बार भी बहुत कोई बढ़ने वाली हैं। किसान आंदोलन आ रहा और हमने फैसला किया कि हम अकेले लड़ने वाले हैं और 65 सीटों पे लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आपके पास उतने रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स हैं? ऐसा कि पहली बात तो ये है कि श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था। पंजाब उस समय आतंकवाद से बाहर निकल रहा था और पंजाब में ऐसे गठबंधन की ज़रूरत थी जो अमन शांति भाईचारे का प्रतीक बने। तो उस समय हमने सामाजिक भाईचारे को चुना, ना कि राजनीतिक नफ़ा नुकसान को, और वो गठबंधन किया। चुनाव चाहे हम 23 सीटों पर लड़ते थे, लेकिन अपना संगठन 94 सीट पर अपने सहयोगी को चुनाव लड़ाता था। चुनाव लड़ाना और लड़ने वाली पार्टी और उसका संगठन का ढांचा हर स्तर पर था। तो इसलिए एक अवसर हमको प्रदान हुआ कि हम अपने दम पर पंजाब के लोगों के सामने एक विकल्प लेकर आए। तो इसका मौका हमको मिला है और इस अवसर का पार्टी पूरी तरह पंजाब के हित में लाभ उठाना चाह रही और पंजाबी भी हमारे साथ जुड़ रहा है। दूसरी पार्टियों के बारे में तो हम सुनते हैं कि उनके लीडर्स छोड़ गए, किसी को टिकट मिली किसी को नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के सीनियर लीडर मदन मोहन मित्तल जी ने पार्टी को छोड़ा है और श्रोमणी अकाली दल से लड़ने का फैसला किया है। ऐसा कि जीवन के अंदर अनेक पड़ाव आते हैं। मदन मोहन मित्तल जी आतंकवाद के समय भी पार्टी की कमान उनके पास रही। ऐसे व्यक्ति का जाना दुखद है, लेकिन मुझे लगता है कि कई बार व्यक्तिगत जो अनुकूल निर्णय नहीं होता है तो उसके भाव में बहकर व्यक्ति इधर उधर चला जाता है, लेकिन पार्टी को क्षति तो हुई है। अश्विनी जी, जैसे ये एक बात है जो आपने बोली कि कुछ इंडिविजुअल जो नहीं हो पाते, लोगों की जो फुलफिलमेंट्स हैं उसमें से लोग डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन आपकी पार्टी ने जब इस बार टिकट्स बांटी तो 2/3 जो सीट्स हैं वो उन लोगों को मिली जो विद इन लास्ट 1 और 2 मंथ्स बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस या अकाली दल से आए। उसके कारण काफ़ी रिजेंटमेंट है वर्कर्स में। ये उसी की कंटिन्यूटी नहीं है जो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो टिकट का सवाल है। पार्टी पंजाब में एक विकल्प के रूप में लोगों के सामने जा रही है। तो अनेक प्रकार के हमारी पार्टी में सर्वे होते हैं। सर्वे के आधार पर वो टिकट का वितरण हुआ है। यहाँ तक जो कोई व्यक्ति हमारी पार्टी की विचारधारा को मान्यता देकर नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे साथ जुड़ता है, वो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो ये कहना कि नए लोग आए और उनको टिकट दे दिया, मुझे लगता है कि अगर वो आए, योग्य थे, जीत सकते हैं, उसको आधार मानकर ही सामान्य जैसे बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जाता है, उनके बारे में सोचा गया। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है कि थोड़ी पार्टी के कोई लीडर शायद नाराज हो गए ਜਿਹੜੇ की बड़ी उम्मीद कर रहे थे कि उन्होंने टिकट मिलेगी, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया पार्टी ਲਈ, लेकिन ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ को चले गई है या फिर सैड से? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਿਕਟ ਵਿਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਔਰ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਛਲ ਕੂਦ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਨਿਸਬਤ ਉਹਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ।
ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ हैं? ऐसा कि रास्ता श्रोमणी अकाली दल ने चुनिया और साड़ा साथ उन्होंने छड्डिया। अनेक बार अपने कार्यकर्ता के मन च विचार आंदा सी कि सानू श्रोमणी अकाली दल तो अलग होना चाहिए और अपने दम दे उत्ते सरकार बनाने के लिए चुनाव च जाना चाहिए। ये अवसर सानू अकाली दल ने प्रदान किया है। अकाली दल का निर्णय अकाली दल ने किया साडे तो अलग होंदा उन्होंने मुबारक है, लेकिन हुण भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे अंदर एक विकल्प दे पेश करने के लिए चुनाव लड़ रही है और पंजाबी भी उन्होंने हथों हथ लै रहे हैं। उहदे पिछे एक कारण जिहड़ा मैं महत्वपूर्ण समझदा कि पंजाब दे अंदर हुण तक सत्ता का परिवर्तन होंदा रहा, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलियां। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਹਰ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਬਣੇ ਨੇ, उस तो बाद देश के अंदर एक मूल परिवर्तन आया। उहदे पिछे मूल कारण सी व्यवस्थावां बदलियां और जदों व्यवस्थावां बदलियां 7.5 साल के अंदर इस सरकार के उत्ते किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का एक छोटा जिहा भी दाग नहीं है। और सरकार ने बनाने तो पहला नरेंद्र भाई मोदी जी ने बीजेपी का जोड़ा मैनीफेस्टो सी उहदे च जिहड़े मुद्दिआं नूं एड्रैस किया उहनूं कमिटमेंट दे नाल पूरा किया। मैं एक छोटा जिहा उदाहरण देना, सानू टिचकरां बजदियां सी, असीं कहंदे सी मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेसी मित्र कहंदे सी कि बीजेपी वाले तरीक नहीं बताएंगे, लेकिन साडी कमिटमेंट सी कि राम मंदिर के निर्माण च आने वाली अड़चनां नूं दूर करांगे, असीं करके दसियां। धारा 370 जनसंघ के समय तो लैके हुण तक साडा मूल मुद्दा रहा। जदों लोक सभा और राज्य सभा के अंदर पूर्ण बहुमत प्राप्त होया, असीं उस मुद्दे नूं समाप्त किया, धारा 370 तोड़ी, साड़ा असीं ट्रिपल तलाक खत्म करांगे कीता। इस करके पंजाब दे लोकां नूं भी लगदा है कि बीजेपी लई घोषणा पत्र केवल घोषणा करन दा जरिया नहीं, उन्हां दा संकल्प है। और अज बीजेपी ने पंजाब दे लोकां नाल कमिटमेंट कीती है कि नवां पंजाब बनावांगे। जदों असीं नवें पंजाब दी गल करदे हां, उस वेले असीं ये संकल्प दोहराने हां कि ऐसा पंजाब जिहड़ा सुरक्षित होए, ऐसा पंजाब जिहड़ा भ्रष्टाचार तो मुक्त होए, ऐसा पंजाब जिहड़ा रोज़गार का सिरजन करे, ऐसा पंजाब जिहड़ा दलितां दे नाल न्याय करे, ना कि दलित बच्चियां दे नाल जां बच्चियां दे नाल उत्पीड़न होए। लोकां नूं गल समझ आंदी है कि ये दिल्ली दी सरकार ने अपनी कमिटमेंट नूं पूरा कीता है, ते पंजाब च भी अगर नरेंद्र भाई मोदी जी की पार्टी की सरकार आंदी है, बीजेपी की सरकार आंदी है, तो पंजाब बदल सकता है। नशा ते बेअदबी ये बीजेपी लिए कोई मुद्दे हैगे? जिवें केजरीवाल जी नाल गल हुई सी परसों, केजरीवाल जी कहंदे कि नशा ते बेअदबी कोई मुद्दे नहीं है, पंजाब दे लोकां नूं कोई होर चीज़ां दी लोड़ है। ऐसा है कि नशा बहुत बड़ा मुद्दा है। नशा ये वो पंजाब है जिन्हों वीरां दी धरती कहा जाता है, जिहदा सैना के अंदर भी नौजवान बहुत ज़्यादा है। खेल जगत के अंदर भी पंजाब के नौजवानों ने देश ही नहीं दुनिया के अंदर नाम रोशन किया है। हाकी की अद्धी तो ज़्यादा टीम हमेशा पंजाब के खिलाड़ियों नाल भरी रहिंदी है। अज वो पंजाब जिहदा विरसा भगत सिंह का विरसा है, वो जदों नशे च डुबदा है, पंजाब की जवानी नूं जदों एक खोरा लगता है, तो मैनूं लगता है कि पंजाब का पूरी देश के अंदर जिस प्रकार सम्मान है उन्होंने भी चोट लगती है। इस करके जिस प्रकार टैरिज्म नूं लैके बीजेपी की जीरो टॉलरेंस है केंद्र सरकार की, इदां ही पंजाब की बीजेपी की कमिटमेंट है कि नशे का समूल नाश भारतीय जनता पार्टी पंजाब तो करेगी। जित तक सवाल बेअदबी वाला मामला, श्रद्धा नाल जुड़िया हुआ मामला, आस्था नाल जुड़िया हुआ मामला, बेअदबी करने वालियां नूं सज़ा मिलनी चाहिए। और साडा रिकॉर्ड है, जे बीजेपी ये गल कहेगी कि बेअदबी करने वालियां नूं सज़ा मिलेगी, तो पंजाब के लोग और पंजाबी विश्वास करेंगे
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਬੇਦ ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬੜੋਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਯਕਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਜੂਨੀਅਰ ਅਲਾਈ ਪਾਰਟਨਰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਰਸਤਾ ਲਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ 17% ਔਰ 83% ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਨਿਰਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ 'ਚ ਸੀ। ਸਰ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਪੰਜ ਕੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਾਉਣਗੇ? ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖਦ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਉਹ ਇਸ ਆੜ 'ਚ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਨ 1975 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਪੀੜਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਕਸ਼ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਮਾਨਯ ਜਨਮਾਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੈਮ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਨੇ
ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਚਲੇ ਪਾਇਦਾਨ ਤੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਖਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। एक और गल जी, एक गल तो फैक्ट है कि इत्थे कोई काम नहीं है, इत्थे नौकरी नहीं है। एक बड़ा कारण है कि इत्थों के बच्चे बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। बाहर जान तो ये उन्हों का हक है और वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने रोकने लिए सानू कुछ करना पएगा इत्थे जिहदे नाल उन्होंने कुछ मिले। डेफिनेट असी की कर सकते हैं सर। देखो कॉलेज तो इन्ने हैं पर कुछ काम ऐसा है कि सब तो वड्डी जरूरत अज है पंजाब के अंदर सुरक्षा। अगर सुरक्षित पंजाब होएगा, भाईचारे वाला पंजाब होएगा, अमन शांति वाला पंजाब होएगा, फिर विकास की कल्पना की जा सकती है। पिछले दिनी जिस प्रकार का वातावरण रहा, प्रेजेंट इंडस्ट्री भी जिहदी हड्डी थोड़ी जी भी मजबूत सी, वो पलायन करने की सोच रही सी, क्योंकि पंजाब अशांत होया सी। पंजाब के अंदर RDX मिल रहे सी, ड्रोन आ रहे सी, बम विस्फोट हो रहे ने, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਪੈਪਸੀ ਦੀ इंडस्ट्री लगी है, पेप्सी कोला ने अपना यूनिट लगाया, लेकिन एक भी बच्चा इस जिले का उत्थे नौकरी नहीं कर रहा। अच्छा जी, क्योंकि इत्थे ਜਿਹੜੇ ट्रेड्स की उन्होंने जरूरत है, जिस स्किल के नौजवान उन्होंने चाहिए है, उन्होंने स्किल डिवेलपमेंट नहीं हुई। इस करके सानू एक बड़ी कल्पना करके एक तो इंडस्ट्री नू आह्वान करना चाहिए, उन्होंने सुरक्षित वातावरण देना चाहिए, भय मुक्त वातावरण देना चाहिए, फ्री उन्होंने लगे कि इत्थे मैं भी सुरक्षित हाँ, मेरी इंडस्ट्री भी सुरक्षित है। और उहदे नाल नाल जिस भी यूनिट नूं बुलाना है, उन्होंने जिस तरीके दे नौजवान चाहिए है, उन्होंने उस 2 साल पहला ही स्किल डिवेलपमेंट करके उन्होंने उस इंडस्ट्री के अंदर करना चाहिए। और इंडस्ट्री लियाउण तो पहला ये गल करनी चाहिए है भी तुहानूं पंजाब के इन्ने % नौजवानों नूं नौकरी देनी पेगी, उहदे नाल ही फिर ये मामला जिहड़ा रुकेगा बाहर जाण दा। आप असुरक्षित क्यों फील करते हैं? आप असुरक्षित क्यों हैं? जिस तरीके का वातावरण रहा पंजाब के अंदर जी, दीनानगर के अंदर RDX मिल रहा है जी, अटारी के अंदर RDX मिल रहा है, लुधियाना के अंदर बम विस्फोट हो जाता है। वो ठीक होएगा? ये जिहड़ा राजनीतिक सिस्टम है, कांग्रेस ने जिस तरीके नाल 5 साल के अंदर व्यवहार किया है जी, जब दूसरिया पोलीटिकल पार्टियां ने जिस तरीके का व्यवहार किया है, ये सुरक्षित नहीं कर सकते। बॉर्डर स्टेट है, हमेशा ये डिस्टर्ब करने दे मनसूबे पड़ोसी देश बनाते रहते हैं। हुण छोटा जिहा एक इंसीडेंट होया कि केंद्र ने पंजाब दीयां सीमावां सुरक्षित होण अपना BSF का 15 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर का दायरा किया। मैं तां कह रहा कि इन्हां दे हत्थ सुरक्षित नहीं है, इन्होंने उहदे च भी राजनीति करन तो बाज नहीं आई। राष्ट्रहित दे अगे राजनीति नहीं करनी चाहिए, जिहड़े मुद्दे राष्ट्रीय होण। जे 15 किलोमीटर उन्हां कोल अधिकार है तो फैडरल स्ट्रक्चर नूं कोई चोट नहीं लग रही सी, तो 50 किलोमीटर होने ते किदां चोट लग सकती है। लेकिन जिस प्रकार इन्होंने वातावरण बनाने की कोशिश की
ਕਿੱਦਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਤਵਾਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ 20-25 ਲੋਕ ਬਿਠਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ 3483 ਬੱਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਚੋਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਟਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਰਿੰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਰਭਾਗਯ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਰੋਡ ਤੇ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਸਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ 1 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਬਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जी। एक तो कोविड रिस्ट्रिक्शंस करके जी वोटिंग है वो नहीं हो नहीं रही, ज़्यादा रैलीज अलाउड नहीं कीतियां, लोगों का बहुत डायरेक्ट संपर्क बहुत घट रहा, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਨਹਿਤ 'ਚ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਕੇ 130 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਿਹਾ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ, 365 ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਚਲਦੀ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦੀ ਹੈ, 7 ਦਿਨ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਡਰ ਬੇਸਡ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਰੀਕੇ ਨਵੇਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆयाम ਲੱਭ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਰੈਲੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਖਰੀ ਕੁੰਡਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੜਾ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸક્ષਮ ਹੈ।
ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਤੇ 2-4 ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਨੇਕ ਜਿਹੜੇ MP ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ MP ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? MC ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, MLA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। MP ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਖੂਬੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।